তো চলো আমরা ডিসকাস করি দেয়ার রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেল or mode of reproduction. Although the term like asexual reproduction, sexual reproduction, vegetative reproduction, these terms are never being used in viruses. But two terms are important. One is lytic cycle and another is lysogenic cycle. What are they? Let's find it out. In the last diagram, where I have tried to draw a bacteria where this bacteria is being infected by an external virus. Here, this virus is bacteriophage, phage virus, bacteriophage. What happens when such kind of virus infect any bacteria? They will try to insert their genetic material, that is DNA, inside this bacteria. And on the same time, this particular bacteria possess their own bacterial chromosome. Now, from this position, there are two different mode of life cycle takes place under lytic and under lysogenic. Basic ছবি শুরুটা কিন্তু এটাই। এখান থেকে দুটো আলাদা মোড হয়। এর পরের ভবিষ্যৎ কি? নাম্বার ওয়ান। আর এর আরেকটা ভবিষ্যৎ আছে নাম্বার টু। চলো বোঝার চেষ্টা করি। প্রচন্ড ধৈর্য ধরে বুঝবো, জিনিস হেভি সহজ, কঠিন না মোটে। তো প্রথমে কি ঢুকলো? ব্যাকটেরিয়ার বডিতে ঢুকলো। এইবার থেকে আর ব্যাকটেরিয়াটা এত রোমান্টিক করে আছে, ফ্ল্যাট আঁকি, সুন্দর করে আঁকি, বেশি অত ডিটেলস দরকার নেই। দিস ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল, এনাফ, বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাকটেরিয়া সেলের ভেতরে দে হ্যাভ দেয়ার ওন জেনেটিক মেটেরিয়াল। এটা তো ব্লুতে আঁকি। And imagine this is a viral DNA. This is a viral DNA, or it may be RNA as well. And this is bacterial chromosome. Write it down. Bacterial chromosome. So this is nothing but a structure representing this structure. Now, under lytic cycle, as I have put this number one that represent lytic cycle, what happens during lytic cycle? See, whenever the viral DNA or RNA enters inside the bacteria, immediately this viral DNA will try to make itself insert within the bacterial chromosome. So how the next diagram may appear? This is the next diagram. Imagine this is the original bacterial chromosome, and now here lies the incoming new viral DNA. This portion is blue. আমি একটু বোল্ড করে দিই, অনেকের না হলে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। এই কয়েল স্ট্রাকচারটা হলো ভাইরাল। ফার্স্ট কি করলো? ভাইরাল ডিএনএটা ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমের ভেতরে ঢুকে গেল। সেলের ভেতর তো ঢুকেই ছিল, ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমের ভেতরে ঢুকবে কেন জানো? যদি এর ভেতরে না ঢোকে এ তো রেপ্লিকেট করতে পারবে না, নিজের সংখ্যা বাড়াবে কি করে? দে ডু নট হ্যাভ দেয়ার ওন রেপ্লিকেটিং মেকানিজম। দে অ্যাকচুয়ালি হায়ার the mechanism of replication from bacteria. Although they possess some kind of enzyme, you will know the name of these enzymes on latter half, but still they do not possess main replicating enzyme. Those enzymes are necessary to produce another set of gene. এইবার এই ব্যাকটেরিয়াটা ধরো মাইটোসিস অ্যামাইটোসিস যে প্রসেসেই হোক সেল ডুপ্লিকেশন করলো। আর সেল ডুপ্লিকেশন করলে কি হয়? সেল ডুপ্লিকেশন করলে এর নাম্বার বাড়বে, একটা থেকে দুটো হলো, এবং এইটাও দুটো হয়ে যাবে, জাস্ট লাইক দ্যাট।
just like that. Now lies the peculiarity of lytic cycle. Just after completing the first round of cell division, just after completion of first round of cell division, this very particular viral DNA will come out from the bacterial original chromosome and destroy the entire cell. Although prior to destroy the cell, it will try to make its own other components. Now this time it is enabled to produce its all protein and all other enzymes necessary for its own life. যখনই সেল ডিভিশন শেষ হলো কি হলো? প্রথম ঘটনা এখানে দেখো ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমটা ভাইরাল ক্রোমোজোমের সাথে এখনো অ্যাটাচ। ফার্স্ট টাইমে কাজ হবে ভাইরাল ডিএনএটা বেরিয়ে আসবে, নিজের বডিটাকে বানিয়ে নেবে। এটা রেপ্লিকেশন হওয়ার পরেই করে by the process of transcription and translation. Transcription is a process, it's a molecular process where from DNA get converted into RNA. This is transcription. এটা 12 ব্যাচ molecular biology. আর ট্রান্সলেশন কি? RNA থেকে প্রোটিন, প্রোটিন তৈরি করতে হবে। তো এই যে বডিটা এটা কি কি দিয়ে তৈরি? এই স্ট্রাকচারটা ব্যাকটেরিওফাজে, এটাকে কি বলে? ক্যাপসিড। এন্ড ক্যাপসিড আর মেড আপ অফ ক্যাপসোমিয়ার। ক্যাপসিড আসলে কি? প্রোটিন মেড একটা স্ট্রাকচার তো, ইজন্ট ইট? ক্যাপসিড আসলে কি বলো? ক্যাপসিড প্রোটিন মেড। কি প্রোটিন, তার নাম কি, অ্যাকুরেসি অত দরকার নেই। মনে রাখো ক্যাপসিড আর মেড বাই সাম স্মল প্রোটিন ইউনিটস নোন অ্যাজ ক্যাপসোমিয়ার। তো এই ক্যাপসিডটা আসলে ক্যাপসোমিয়ার বা প্রোটিন দিয়েই তৈরি। এই প্রোটিনটা তৈরি করে কোত্থেকে? ওই ডিএনএ আরএনএ প্রোটিন ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন এই প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করে ফেলে। ডান। নাও দিস ভাইরাস ইজ রেডি টু get out of the bacterial cell by destroying the cell. Remember, একে একে এমনি এমনি চলে যাবে না, এই পুরো সেলটাকে মেরে ফেলবে। ভাইরাস কখনোই হোস্ট সেলকে আদর যত্ন করে বেরিয়ে আসে না। তুই এতদিন খাওয়ালি, আমার জনসংখ্যাও বাড়িয়েছিস, আমি তোকে কিচ্ছু করবো। এরকম আজ অব্দি অত উপকারী ভাইরাস পাওয়া যায়নি। ভাইরাস আলটিমেটলি হোস্ট সেলটাকে মারবেই। কেউ দ্রুত মারে, কেউ কম মারে, কেউ ভালোবেসে মারে, কেউ হিংসে করে মারে। কিন্তু ভাইরাস অ্যাকচুয়ালি হোস্ট সেলকে মেরেই নিজের নাম্বার বাড়ায়। এর এই বেরোনোর প্রসেসই নেই আর, ফাটিয়ে বেরোনো ছাড়া। এটাকে বেরোতে গেলে এটাকে ফাটাতে হবে, আর এটা ফাটানো মানে এই ব্যাকটেরিয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে। যে ঘটনাটা ব্যাকটেরিয়ার শরীরে ঘটে সেম ঘটনা আমার তোমার শরীরেও ঘটতে পারে। একটা প্ল্যান্টের সেলেও একই ঘটনা হয়, মেকানিজম একই। দিস ইজ কল্ড লাইটিক সাইকেল। সো লাইটিক সাইকেলকে সামারাইজ করবো আরেকটু পরে। আগে চলো দেখে নিই নাম্বার 2টা কি। দ্যাট ইজ লাইসোজেনিক সাইকেল। হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য লাইটিক। এটা মনে হয় তোমরাই বলতে পারবে, আমরা ছবিটা ধরতে তোমরাই পারবে। এটা একটু জায়গা বেশি লাগবে বুঝলে, আমি একটু ওপরে আঁকি, তোমরা প্রয়োজন হলে পরের পাতাতেও যেতে পারো। কি হবে দেখ, আমি এখানে একটু ছোট আঁকি। সো হেয়ার ইট ইজ ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম। আই এম নট গোয়িং টু পুট দেয়ার নেম ডিফারেন্টলি, বাট পয়েন্টিং তোমরা করো যেরকমটা এই প্রথম ছবিতে আসে, শুধু প্রথম ছবিটাতে পয়েন্টিং করবে, আর দরকার। এন্ড ব্ল্যাক কালার্ড পেন রিপ্রেজেন্ট দ্য ভাইরাল ডিএনএ। এই ছবিটা হলো প্রথম ছবি। হ্যাঁ, এই ছবিটা একে দুটো করবে। পরীক্ষা যদি শুধু লাইসোজেনিক সাইকেল বলে, এটা দেয়নি, অর ভাইস ভার্সা, তবে কিন্তু এখান থেকেই শুরুটা করো। বুঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা, না কাউকে আরেকবার বোঝাবো? দেন এর পরের ছবি কি হওয়া উচিত? ঠিক, এর পরের ছবি কি হওয়া উচিত? এই স্পাইরালটা না তোমরা একটু পরিষ্কার করে করো।
so that we can easily discriminate out only by visualizing the structure. This is bacterial chromosome and this is viral chromosome or viral DNA. Now come the difference. এরপরে জানো এটা সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে বেরোবে না, আহা চুপ করে ওর মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে। আবার নেক্সট সেল ডিভিশন কি হবে? নেক্সট সেল ডিভিশন। আবার তাহলে এখানে যেমন একটার থেকে দুটো হলো, এবার দুটো থেকে চারটে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসো এবং আমায় খাটাবে না বেশি, কিন্তু আমি মোটেই তোমাদের ভালোবাসি না। তোমরা এখানে আর দুটো আঁকো। নাও হোয়াট নেক্সট? আবার সেম জিনিস হবে। আমি আর কালি চেঞ্জ করছি না, স্পাইরালটা আশা করি ধরতে পারবে। নাও দিস প্রসেস উইল কন্টিনিউ ফর মেনি জেনারেশন। No one can specifically limit their number. This number of cell division may take place for 10 times, for 100 times. তোমাদের একটা তথ্য দিলে অবাক লাগবে। এখন দেব না, এখন দিলে রিলেট করতে পারবে না, 2 মিনিট পরে। তাহলে এরপরে আবার হতে পারে, ধরো এটা থেকে আরো দুটো সেল বেরোলো, এটা আবার মাইটোসিসে গেল, এটা ফার্স্ট রাউন্ড অফ মাইটোসিস, এটা সেকেন্ড ডিভিশন, নাও এবার থার্ড রাউন্ড অফ মাইটোসিস যাচ্ছে। মানে বারবার সেল ডিভিশন করছে, এটাই আমি বোঝাতে চাইছি। এখানেও হবে, এদেরও হবে, তবে এবার আমি তোমাদের সত্যি ভালোবাসি, আর করতে হবে, এবার একটাই দেখালে হবে। এখানে যেমন দুটোর থেকে আবার চারটে দেখিয়েছিলে, আর চারটে থেকে আটটা দেখাতে চাই, আমি তোমাদের ভালোবাসি। এইবার কি করবে দেখো, ধরে নিলাম নাও ইট উইল ট্রাই টু ইভেট আউট ফ্রম দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল। সারা জীবন তো এরকম চলবে না, শেষটা আবার এরই মতো, লাস্টটা কিন্তু এর মতোই। এইবার ধরো ও শেষ করছে, কিভাবে হবে? এন্ডে শুধু এই একটা সেলকে দেখাই। ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমটা আলাদা হয়ে গেল, অ্যান্ড দেয়ার ফ্রম ভাইরাল ডিএনএটা আলাদা হয়ে গেল। এটা ফার্স্ট। অ্যারোটার ডাইরেকশন দিতে ভুলো না। যে ছবির সামান্য মাইনিউট গুলো এখানে মিস করেছিলে, পরে ফেয়ারে করার সময় সামনের দিন এই মাইনিউট ডিটেলস গুলো করে দিও, এটা স্টেপ দিয়ে দেখাতে। নাও এরপরের ছবি, এরপরের ছবিতে আঁকো, আমি আর স্টেপ আঁকছি না, তোমরা এরপরে আবার এই রকম জিনিস আর একটা আঁকো, সেইটাতে অ্যাডিশনালি এবার এই খোলসটা আঁকো, ক্যাপসিড। এইটা হওয়ার পর নাও ইট ইজ রেডি টু ডিস্ট্রয় দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল অ্যান্ড ইভেড আউট ফ্রম দ্য সেল। বলো। এখন একটু হিজিবিজি যদি হয়েও যায়, তুমি মোটামুটি বোঝার মতো আজকে নিয়ে যাও, সামনের দিন আমার একটা সাদা পেজে ফেয়ার করে এঁকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এখানেও হবে, ঠিক শেষের এই দুটো স্টেপ কিন্তু এখানেও দেখাতে পারো, আমি তখন দেখাইনি, এরপরেও আছে। এই ঠিক এইটাই হবে যেটা এখান থেকে দেখানো শুরু হলো, এই জায়গাটা। এরপরে আরেকটা স্টেপে কি আসবে বলো তো? এইবার ও বেরিয়ে যাবে। এবার এই লাস্ট স্টেপটাতে এটা ফাটিয়ে দাও, এরকম ভাবে জায়গায় জায়গায় একটু মুছে দাও, রাবার নাও, মুছে দাও। এই ভাইরাসটাকে মুছে ফেলো না, এগুলোকে ব্যাকটেরিয়াল কন্টেন্ট গুলো অল্প অল্প মুছে দেওয়া, মানে এটা ডিস্ট্রয় করো। এখানে নিচে কোথাও লিখে দিতে পারো, ডিস্ট্রয় দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল অর হোস্ট সেল। নাও দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন। শুরু হলো একটা সেল থেকে, আর এখানে অন্তত 3টে মাইটোসিস দেখিয়েছি, তুমি চাইলে তোমার লাকি নাম্বার 33 করে দেখাতে পারো পরীক্ষায়। আমি 3এই থামলাম। বলো তো কটা ব্যাকটেরিয়াল সেল অ্যাকচুয়ালি মারা যাবে? এখানে কটা গিয়েছিল আমি বলে নিই। এখানে ছিল একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল, তার থেকে এটা ছিল একটা, তার মানে টোটাল দুটো ব্যাকটেরিয়া মারা গেছিল লাইটিক সাইকেলে। Now this time under lysogenic cycle, by completion of only 3 division, who can tell me the exact number of cells? একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে 8। আমি 3টে মাইটোসিসে থেমেছি, জরুরি নয় ভাইরাসটা লাকি নাম্বার 39 হলেও অতবার চালাবে মাইটোসিস। কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস? বেশি সংখ্যক লুকিয়ে থাকবে, বুঝতেই পারবে না হোস্ট। হোস্ট তো ভালোবেসে রেপ্লিকেশন করে দেবে, ও যখন ফাটিয়ে বেরোবে না, ওই 8টা 10টা 1000টা সেল একসাথে মারবে। এইটা এইচআইভি ভাইরাস করে।
আমাদেরও শরীরে যখন ইনফেকশন, মোড অফ ইনফেকশন এটা, লুকিয়ে লুকিয়ে বসে থাকে। লুকিয়ে বসা মানে এই সাইকেল করছে, লুকিয়ে বসা মানে এরকম ভেবো না যে ও ভদ্রলোক সন্ন্যাস নিচে ধ্যান করছে, না, ওই কাজ শুরু করে দিস। ভাইরাস কিন্তু ঘন্টায় ঘন্টায় নাম্বার বাড়ায়। এইবার কত দিন ধরেও চলবে নাম্বার তার উপর ডিপেন্ড করছে তোমার আমার বা ইনফেক্টেড পার্সনের বডি সেল কটা মরবে। ও যদি ভদ্রলোক হয়, দুটো মাইটোসিস বা ফেটে বেরোতো তো দুটো সেল 4টে সেল মরলো। ব্রিটেনে একজন ভদ্রলোকের শরীরে এইডস ভাইরাস পাওয়া গেছে, তার ইনকুবেশন পিরিয়ড ছিল 10। এর ইউনিট কি? ইয়ার্স। 10 বছর। অন অ্যান অ্যাভারেজ যদি আমাদের বডি সেলের মাইটোসিসের টাইমিং জানি, দ্যাট ইজ রাফলি 24 আওয়ার্স, মানে প্রতি একদিনে নাম্বার ডাবল হয়। তাহলে ওই ভদ্রলোকের যখন 10 বছরের ইনকুবেশন পিরিয়ড শেষ হলো, কতগুলো সেল মারা গেছে। এর জন্য এই এইডস ইনফেক্টেড পার্সনকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। কেন জানো? যেদিন এই ভাইরাসটা হিউম্যান সেলকে ফাটিয়ে বেরোবে, সেদিন আমাদের ডিফেন্স সেল অলরেডি 80% 90% খতম। জঙ্গিদের স্লিপার সেল হয় না, নাম শুনেছো মেবি? লুকিয়ে লুকিয়ে জঙ্গিরা মিলিটারি পুলিশের ভেতরে ঢুকিয়ে লুকিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যায় এবং তলায় তলায় কোরট করে, ক্ষতি করে, মারার চেষ্টা করে, ষড়যন্ত্র করে। এই স্লিপার সেলসটা ডেঞ্জারাস বেশি দেন ফ্রন্টিয়ার অ্যাটাক। সেখানে তো দেখতে পাচ্ছ তুমি কাকে মারছো, কে তোমায় মারছে। কিন্তু স্লিপার সেলস আর ডেঞ্জারাস। যে সমস্ত ভাইরাস লাইটিক সাইকেল ফলো করে, দে আর টার্মড অ্যাজ ভিরুলেন্ট ফাজ। Sorry, it's phage, Phage. And those virus exhibit lysogenic type of mode of reproduction or life cycle. They are known as temperate phage. Temperate phage. And temperate phage are way dangerous than the virulent phage.